नमस्कार, मी श्वेता अंकले केएमएम मराठीच्या आजच्या बुलेटिनमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करते। आता एक नजर टाकूयात आजच्या ठळक घडामोडींवर। पेट्रोल आणि डिझेल दरवाढी विरोधात भाजपचे राज्यव्यापी आंदोलन। भाजपच्या मुरुगेंद्र गौडा यांनी साधला पत्रकारांशी संवाद। दहावा आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त बेळगावात गुरुवारी काढण्यात आली जागृती फेरी। जिल्हा प्रशासन, जिल्हा पंचायत आणि महानगरपालिकेच्या वतीने जागृती फेरीचे आयोजन। मुतगा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात रक्तदान शिबिराचे आयोजन। रक्तदान हे श्रेष्ठ दान। यावेळी 25 पेक्षा जास्त जणांनी केले रक्तदान। आता पाहूयात सविस्तर बातम्या। बेळगाव येथे गुरुवारी भाजप पक्षातर्फे शहरातील धर्मवीर संभाजी चौकामध्ये पेट्रोल व डिझेल दरवाढीचा निषेध करत आंदोलन करण्यात आले। बेळगाव येथे गुरुवारी भाजप पक्षातर्फे शहरातील धर्मवीर संभाजी सर्कलमध्ये पेट्रोल व डिझेल दरवाढीचा निषेध करत आंदोलन करण्यात आले। भाजपचे मुरुगेंद्र गौडा म्हणाले की संपूर्ण कर्नाटकात पेट्रोल डिझेलच्या दरात वाढ झाल्यामुळे भाजपकडून राज्यव्यापी आंदोलन सुरू आहे। गुरुवारी शहरातील धर्मवीर संभाजी सर्कलमध्ये भाजप पक्षाच्या वतीने राज्याच्या आदेशानुसार प्रत्येक मंडळामार्फत संघर्ष सुरू आहे। ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು, ಬಡವರು, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಅವರ ಜೇಬಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ। ಒಂದು ಕಡೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಣ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಖಜಾನೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಖಜಾನೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನು ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ವರಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದೇ ಇವತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಬರೆ ಹೇಳುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ। ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗಿದೆ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಂಥ ಒಂದು ಭಾರ। ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದರ ಇದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಗೋವಾದ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ। ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು 8-10 ರೂಪಾಯಿ ಚೀಪ್ ಆಗ್ತದೆ। ಇವತ್ತು ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ತಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಾರವಾರದ ಆ ಬೌಂಡ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಗೋವಾದ ಬೌಂಡ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ತೊಗೊಂಬರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ। ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಭಾಳ ಒಂದು ಅಧೋಗತಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹೋಗ್ತದೆ, ರಾಜ್ಯದ ಖಜಾನೆ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಕೇವಲ ಡೀಸೆಲು ಮತ್ತು ಈ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ ಏರಿಕೆ ಇದು ಕೇವಲ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ಅಷ್ಟಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ದಿನನಿತ್ಯದ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ। ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ। ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ಒಂದು ದರ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಹಿಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಇದು ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನ ದಂಗೆ ಹೇಳುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಗಳಿದ್ದು ಕೂಡ ಇದ್ದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಅಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ರೀತಿ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ। ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ, ಹಂಗೆ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ದರ ಇದೆ ನಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಇವತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನೀವು ರೇಟ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ದರ ಇದೆ। ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನ ಹಿತ ನೋಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡಿರಿ। ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏರಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ। ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಏರಿಸುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತನೋ ಇಲ್ಲ, ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ। ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಹಗರಣ, ಇವತ್ತು ನಾಗೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯಿತು। ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೋ ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಬೀಳುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಾವೆ। ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತಾಂಡವವಾಡ್ತಾ ಇದೆ। ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಇವತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಿಂದ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದೆ। ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ತೆವಲುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಸುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಜನಹಿತವನ್ನು ನೋಡಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು। ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಾವೊಂದು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ರೀ, ಈಗ ಖಜಾನೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ। ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಈ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮುಖಾಂತರ ಬಸ್ಗಳನ್ನ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಅಡ್ಡಾಡುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ, ರೀಎಂಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಆಗಿದಾವೆ।
ಈಗ ಮತ್ತೆ ಖಜಾನೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ, ವರಮಾನ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಂತು, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಬಸ್ ದರಗಳ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಒಂದು ಅರಾಜಕತೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ಬಿಗಿ ಹಿಡಿತ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸ್ಥಿಮಿತವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಗೂ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಮೊನ್ನೆ ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ನಾವು ನಮ್ಮ BJP ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿರು. ಇಂದ ರಾಜ್ಯ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ಮಂಡಳದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಎಂದು ಬಂದಿದ್ಲ ಅಂದ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತೈತಿ, ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರದಿಂದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಂದಂದ್ರೆ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗೋದು. ಈಗ ನೋಡಿರಿ, ಇಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ ಡೀಸೆಲ 3 ರೂಪಾಯಿ 3.5 ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ರೇನ ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಏರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಿ ಮೂಲಿಗೆ ಒಯ್ಯತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಈಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗೈತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಆಗುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿ ಯಾಕೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ರೆ ಕೇಂದ್ರದವ್ರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಕೇಂದ್ರ ಕಡೆ ಬಟ್ ಮಾಡೋದು. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಯಾಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತೀರಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಣ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಕೇಂದ್ರದವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇವರು ಕೇಂದ್ರನ ಅವಲಂಬಿತ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 14 ಸಲ 13 ಸಲ ನಮ್ಮ ಬಜೆಟನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಾರೋ ಮತ್ತು ಇವರು ಅಗದಿ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞದಾರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇವರು ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞ ಯಾವ ಮುಖಾಂತರ ಇವರು ಅದಾರ ಅಂಥೇಳಿ ನಮಗೇನು ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಇವರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅಧೋಗತಿಗೆ ಒಯ್ಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಬರೋ ಆದಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ಇದನ್ನು ರೇಟನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಾವಲ್ಲ, ಜನನ ಅವರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಮುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೋತೇವೆ. यावेळी भाजपचे कार्यकर्ते व नागरिक उपस्थित होते. विनोद कोळकार, KMM मराठी, बेळगाव. 21 जून 2024 रोजी 10वा आंतरराष्ट्रीय योग दिन साजरा होणार असून सर्व नागरिकांमध्ये योग दिनाबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी शहरामध्ये गुरुवारी जागृती फेरी काढण्यात आली. 21 जून 2024 रोजी 10वा आंतरराष्ट्रीय योग दिन साजरा होणार असून सर्व नागरिकांमध्ये योग दिनाबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी गुरुवारी बेळगावमध्ये जागृती फेरी काढण्यात आली. जिल्हा प्रशासन, जिल्हा पंचायत आणि महानगरपालिकेच्या वतीने गुरुवारी शहरामध्ये जागृती फेरी काढण्यात आली. सकाळी कोर्टपासून चन्नमा सर्कल, काकतीवेस आणि परत कोर्टकडे या फेरीची सांगता झाली. यावेळी समाज कल्याण संस्था, महिला व बालविकास, क्रीडा व युवा सबलीकरण, राष्ट्रीय सेवा योजना, अनुसूचित जाती जमाती, स्काउट गाईड, परिशिष्ट वर्ग संस्कार, कर्नाटक वस्ती शिक्षण संस्था, आयुष वैद्यकीय महाविद्यालय, योग संघ संस्था तसेच विविध संघ आणि सेवा संस्थांचा यामध्ये सहभाग होता. विनोद कोलकार, KMM मराठी, बेळगाव. कर्नाटकमध्ये काँग्रेस सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढ केल्याने गुरुवारी सकाळी 10 वाजता भाजप बेळगाव ग्रामीण मंडळच्या वतीने हिंडलगा सुळगा फॉरेस्ट नाक्यावर सुमारे 1 तास रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. कर्नाटकमध्ये काँग्रेस सरकारने पेट्रोल व डिझेलचे दर वाढ केल्याबाबत आज सकाळी 10 वाजता भाजप बेळगाव ग्रामीण मंडळच्या वतीने हिंडलगा सुळगा फॉरेस्ट नाक्यावर सुमारे 1 तास रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. कर्नाटकमध्ये काँग्रेस सरकार अस्तित्वात आल्यापासून एका पाठोपाठ एक जनविरोधी निर्णय सरकार घेत आहे. भाजप सरकार 4,000 रुपये किसान सन्मान निधीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दिले जात होते, ते काँग्रेस सरकारने बंद केले आहे. विद्युत दर वाढवले आहेत, दुधाचे दर वाढवले आहेत. त्यातच आता पेट्रोल व डिझेलमध्ये दर वाढ करून जनतेला प्रचंड महागाईचा चटका बसत आहे. त्यामुळे हे सरकार सत्तेवर राहण्याच्या योग्य नसून या सरकारच्या काळामध्ये कर्नाटक राज्य दिवाळखोरी होण्याच्या वाटेवर आहे. यावेळी माजी आमदार मनोहर कडोलकर, बेळगाव जिल्हा उपाध्यक्ष युवराज जाधव, हिंडलगा ग्रामपंचायत माजी अध्यक्ष सदस्य रामचंद्र मन्नोळकर यांनी काँग्रेस सरकारच्या विरोधात आपले विचार मांडले. या आंदोलनामुळे रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला वाहनांची कोंडी झाली होती. यावेळी शेकडो महिला, भाजपा कार्यकर्ते आणि आजूबाजूचे गावातील रहिवासी उपस्थित होते. महादेव पवार, KMM मराठी, बेळगाव. बातमीपत्रामध्ये वेळ झाली एक छोट्याशा विरामाची. कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा KMM मराठी. दुल्हन का सिंगार, खूबसूरती की बहार, परंपरा और नयापन का अनोखा मिलाप,
ब्राइडल कलेक्शन। दुल्हन की खूबसूरती में चार चांद लगाने वाली ब्राइडल कलेक्शन की विशाल रेंज। अमरकौन कलेक्शन, आदर्शा ड्रेस सर्कल, खड़े बाजार, बेलगाम। आराधना साड़ी ड्रेस मटेरियल्स, मारुति गली, बेलगाम। अब शादी हो या कोई भी त्योहार की बात, परंपराओं को मिलेगा नएपन का साथ। दिल खुश करने वाली कपड़ों की दुनिया। पूरे परिवार के कपड़े खरीदो अब एक ही छत के नीचे। आराधना साड़ी एंड ड्रेस मटेरियल्स एंड रेडीमेड्स, मारुति गली, बेलगाम। साड़ी हर महिलाओं को लुभाने वाली बात। साड़ी तहजीब दिखाती, साड़ी परंपरा संभालती। महिलाओं को खूबसूरती और निखारने वाली एक से बढ़कर एक साड़ियों का खजाना। आदर्शा साड़ी ड्रेस मटेरियल्स एंड रेडीमेड्स, रामदेव गली, बेलगाम। आराधना साड़ी ड्रेस मटेरियल्स, मारुति गली, बेलगाम। विरामानंतर तुम्हा सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत। पाहूयात पुढची बातमी। केआरएसचे जिल्हाध्यक्ष सिद्धू कणबर्गी यांनी बेळगावच्या जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत पेट्रोल, डिझेल आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंचे दरवाढ मागे घेण्यासाठी मागणी करणारी याचिका सादर केली आहे। केआरएसचे जिल्हाध्यक्ष सिद्धू कणबर्गी यांनी बेळगावच्या जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत पेट्रोल, डिझेल आणि इतर जीवनावश्यक वस्तू आणि सेवांची दरवाढ मागे घेण्याची मागणी करणारी याचिका सादर केली। दुष्काळात होरपळलेल्या राज्यातील जनता सावरण्याच्या प्रयत्नात असतानाच काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील दरामध्ये वाढ केली। सध्याचा मान्सून कसा असेल हे कोणालाच माहीत नाही। अशा परिस्थितीत तुम्ही पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ करण्याचे पाऊल उचलले आहे। तसेच नजीकच्या भविष्यात बेंगळूरू शहरामध्ये बस तिकीट, दूध आणि पाणी यांचे भाडे वाढवण्याचा आणि घनकचरा शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव असेल असे प्रसार माध्यमांनी सांगितले। केआरएसचे जिल्हाध्यक्ष सिद्धू कणबर्गी यांनी बेळगावच्या जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत आवाहनाचे पत्र सादर करून राज्य सरकार विरुद्ध भाष्य केले। ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಸಿದ್ದು ಕಣಬರ್ಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ ಪಕ್ಷದ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ। ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ನೀಡಲು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ ಪಕ್ಷದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದಸ್ಯರು ಸಹ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಸೇರಿರುವಂಥ ವಿಷಯ ಇಷ್ಟೇ, ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಬಡ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಎಳೆಯುವಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ। ಏನು ಈಗಾಗಲೇ ಪೆಟ್ರೋಲು, ಡೀಸೆಲು ಬೆಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ। ಮೊದಲೇ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಿಂಚಿಷ್ಟು ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದ್ದಿದ್ದಾದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದ ಜನರನ್ನ ತಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು।
ನಾನು ಈ ವಿಷಯನ್ನ ಯಾಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ತಾವು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವು ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರುವರೆಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಶವಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸಹ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತಹ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಶವಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ತಾವು ಕುರ್ಚಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಇದ್ದಿದ್ದು ಆದರೂ ಸಹ ಈ ಜನರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ತಾವು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂತಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಡೀಸೆಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ತಾವು ಸಹ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದವರು 3 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಏರಿಸುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವು ಇಳಿದಿದ್ದೀರಿ. ಏಕೆಂತಂದ್ರೆ ತಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯದ ಜನರು ಈ ಕಡೆ ಮುಂಗಾರು ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯ, ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಬ್ಬರ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ತಾವು ಸಹ ಈ ರೈತರಿಗೆ ಬರಿ ಇಳುವಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ತಾವು ಇಂಥ ನೀಚ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಳಿಯದೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಹೊಂದಿಸದೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಬರುವಂತಹ ಖಜಾನೆಯ ಮೂಲದಿಂದಲೇ ಅದನ್ನು ಪಡಸರಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಾನು सिद्धू कणबर्गे, कर्नाटक राष्ट्र समिती पक्षाचा बेळगावी जिल्हा अध्यक्ष. यामुळे सरकार प्रत्येक जीवनावश्यक वस्तू आणि सेवांवर कर दरामध्ये वाढ करत आहे. राज्य सरकार एकीकडे हमी भाव देत असताना दुसऱ्या हाताने खर्चाचा बोजा वाढवत आहे. संकल्प शिंदे, KMM मराठी, बेळगाव. स्मार्ट सिटी अंतर्गत झालेल्या कामकाजांमध्ये अनेक ठिकाणी फलक उभारण्यात आलेत. या फलकांवर केवळ कन्नड आणि इंग्रजी भाषेमध्ये मजकूर समाविष्ट करण्यात आलाय. मात्र या फलकांवर मराठीत उल्लेख करण्यात आलेला नाही. स्मार्ट सिटी अंतर्गत झालेल्या कामकाजांतर्गत अनेक ठिकाणी फलक उभारण्यात आलेत. या फलकांवर केवळ कन्नड आणि इंग्लिश या भाषेमध्ये मजकूर समाविष्ट करण्यात आलाय. मात्र या फलकांवर मराठीमध्ये उल्लेख करण्यात आला नाही. यामुळे सदर फलकांवर मराठी भाषेत देखील उल्लेख करण्यात यावा, मराठी भाषेतून परिपत्रके देण्यात यावीत, या मागणीचे निवेदन आज शहर महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या वतीने जिल्हा पालकमंत्री सतीश जारकिहोळी आणि मनपा आयुक्त अशोक दुडगुंटी यांच्याकडे सादर करण्यात आले. शहर महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे कार्याध्यक्ष रणजित चव्हाण पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती शिष्टमंडळाने सदर निवेदन सादर केले. यावेळी बोलताना रणजित चव्हाण पाटील म्हणाले की शहरामध्ये विविध ठिकाणी स्मार्ट सिटी कामकाजांतर्गत अनेक फलक लावण्यात आले आहेत. मात्र या फलकांवर मराठी भाषेत मजकूर समाविष्ट करण्यात आला नाही. अल्पसंख्याक आयोगाच्या नियमानुसार ज्या ठिकाणी 15% अधिक अल्पसंख्याक आहेत त्यांना त्यांच्या भाषेमध्ये परिपत्रके आणि सुविधा देणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या माध्यमातून आणि समस्त मराठी भाषिकांच्या माध्यमातून आज या ठिकाणी पालकमंत्री PWD मंत्री यांना आज या ठिकाणी आपण निवेदन दिलेलं आहे की जे लिंग्विस्टिक मायनॉरिटी ॲक्टच्या माध्यमातून जे आम्हाला या ठिकाणी आपण 15% वर जे भाषिक राहतो त्या भाषेमध्ये कागदपत्र व बोर्ड्स या ठिकाणी लावावेत, हे निवेदन आम्ही या ठिकाणी दिलेलं आहे माननीय कमिशनर सरांना आणि पालकमंत्री यांना दिलेलं आहे. त्यांनी करतो असं आम्हाला आश्वासन दिलेलं आहे. महाराष्ट्र एकीकरण समिती शहर विभाग यांच्या वतीनं जिल्हा पालकमंत्री जारकिहोळी साहेब आणि कॉर्पोरेशन कमिशनर अशोक दुडगुंटे यांना आम्ही निवेदन दिलेलं आहे. बेळगाव शहरामध्ये स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून जे वेगवेगळे बोर्ड लावले जात आहेत त्याच्यावरती फक्त मराठी आणि की कन्नड आणखी इंग्रजीचा उल्लेख आहे. पण आम्ही मराठी भाषिक या ठिकाणी 60% अधिक आहे आणि कायदा लिंग्विस्टिक मायनॉरिटी ॲक्ट सांगतोय की 15% जास्त असलेल्या भागात त्या भाषिकांना त्यांच्या भाषेमध्ये परिपत्रकांनी त्यांच्या सोयी द्याव्या. मग हे त्यांना आठवण करून दिल्यानंतर त्यांनी याच्यावरती सहानुभूतीपूर्वक विचार करून त्याची अंमलबजावणी केली जाईल असं त्यांनी आश्वासन दिलं. यावेळी समिती नेते रमाकांत कोंडुस्कर, महादेव पाटील, सागर पाटील, सुनील बोकडे, विराज मुरकुंबी, सचिन चव्हाण आदी उपस्थित होते. महादेव पवार, KMM मराठी, बेळगाव. वळूयात पुढच्या बातमीकडे. मुतगाव प्राथमिक आरोग्य केंद्र व ग्रामपंचायतच्या सहकार्याने रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते.
मुतगा प्राथमिक आरोग्य केंद्र व ग्रामपंचायतच्या सहकार्याने रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते। या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून मुतगा ग्रामपंचायत अध्यक्ष नीरा देशपांडे, उपाध्यक्ष श्याम मुतगेकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये आयोजित जनजागृती कार्यक्रमामध्ये रक्तदानाचे महत्त्व पटवून देण्यात आले। रक्तदान हे श्रेष्ठ दान आहे व रक्तदान केल्याने आपल्या शरीरामध्ये नव्याने रक्त उत्पादन होते। याचबरोबर रक्तदान केल्यामुळे एखाद्या व्यक्तीचा जीव वाचू शकतो। अशा या महान कार्यामध्ये सर्वांनी स्वयंप्रेरित होऊन रक्तदान करावे असे यावेळी आवाहन करण्यात आले। नमस्कार, मी डॉक्टर श्रीदेवी बोबाटे, बीम्स भंडार रक्त भंडारची मी मेडिकल ऑफिसर आहे। आज आम्ही तर मुतका PHC मध्ये रक्तदान शिबिर घेतलेलं आहे। रक्तदान म्हणजे महादान। रक्त आम्ही कुठं फॅक्टरीमध्ये तयार तर करू शकत नाही, तर डोनर्स हे जे डोनर्स म्हणजे कोण तर समोर येऊन ब्लड डोनेट केल्याशिवाय त्याला पुढं आम्ही प्रोसेस करून ते पेशंटला देतो। तर हा प्रोसेस आहे एक प्री डोनेशन, पोस्ट डोनेशन आणि बेनिफिट्स। हे डोनर्स जे रक्तदान करतात त्यांना आरोग्याला काय बेनिफिट होतात आम्ही ह्याच्यावर आज बोलूया। रक्तदान द्यायच्या अगोदर आम्ही सर्टन क्वेश्चन्स विचारतो। त्या क्वेश्चनमध्ये तुमचं हेल्थबद्दल आम्ही थोडेफार चौकशी करतोय आणि त्याच्यामध्ये काही पण तुम्ही त्याच्यामध्ये फिट झाला नाही तर आम्ही घेत नाही। तर ह्याला म्हणतात व्हॉलंटरी डोनेशन। कोणाला इथं फोर्स करत नाही आहे तुम्ही ब्लड घ्या म्हणून, तुम्ही स्वयंप्रेरित येऊन रक्तदान दिलं तर तेवढंच आम्ही रक्त घेतो। तर रक्तदान द्यायला माणूस 18 ते 60 वर्ष तो फिट राहायला पाहिजे क्रायटेरियामध्ये। वेट त्याचं 45 kg अबो राहायला पाहिजे। HB म्हणून आहे, HB म्हणजे रक्ताचं जे हिमोग्लोबिन म्हणतो आपण, ते 12.5 पेक्षा जास्त असलं तर तेवढंच आम्ही ब्लड घेतो। BP नॉर्मल राहायला पाहिजे, वेट 45 kg राहायला पाहिजे। तुम्हाला ताप, सर्दी, खोकला आणि थोडे गुप्त क्वेश्चन विचारतो आम्ही तुमचं आरोग्याबद्दल। नाहीतर तुम्ही काय तर ऑपरेशन तुमचं झालं असलं तर, नाहीतर वॅक्सिन घेतला असलं तर, टॅटू घेतला असलं तर, आणि काही पण कुठलं पण रिलेटेड टू तुमचं हार्ट नाहीतर पूर्ण बॉडीमध्ये जे काय प्रॉब्लेम्स असतात ते थोडे क्वेश्चन्स असतात। आम्ही विचारून त्याच्यामध्ये फिट झाला तर तेवढंच तुमचं रक्त घेतो। मग हे रक्तमध्ये तुम्ही एकदा फिट झाल्यानंतर आम्ही रक्तदान इथं बॅगमध्ये जे घेतो ते 5 मिनिट ते 10 मिनिट तेवढंच लागतात। आणि एकदा तुम्ही ब्लड देता तर ते आम्ही टेस्ट ब्लड बँकमध्ये काय काय करतो म्हणजे HIV, HBsAg, HCV, सिफिलिस मलेरिया हे 5 टेस्ट आम्ही केल्यानंतर त्याच्यामध्ये ते निगेटिव्ह आल्यानंतरच आम्ही पेशंटला ते देऊ शकतो। तसेच त्याच्यामध्ये काही पण कुणाचं तर पॉझिटिव्ह निघालं तर आम्ही त्यांना पर्सनल कॉल करून ब्लड बँकला बोलवतो आणि काउन्सिलिंग करून पुढचं प्रकरण त्यांना काय करायचं ते डॉक्टरला सोपवून टाकतो। तर तुमचं ब्लड टेस्टेड झाल्यानंतरच आम्ही ते ब्लडला वापरतो। हा एक बॅग तुम्ही जे देता त्याच्यामध्ये होल ब्लड म्हणून घेतो आम्ही। हा होल ब्लड कंपोनंट म्हणून आम्ही डिवाइड करतो। कंपोनंटमध्ये पॅक्ड सेल्स, FFP, प्लेटलेट्स आणि क्रायोप्रेसिपिटेट। तर एक माणूस जे ब्लड डोनेट करतोय तर ते 4 पेशंट जीव वाचू शकतो। हा जे कंपोनंट असतात तर ते आपण वेगळे वेगळे प्रकारचे पेशंटला म्हणून देतो। आता थॅलेसेमिया, ॲनेमिया, लेबर केस आणि कुठलं तरी ॲक्सिडेंट केस असताना, डायलिसिस केस असताना पॅक्ड सेल्स म्हणून जे आहे कंपोनंट हे जे सेपरेट केलेलं असतो त्यांना प्रिफरेबली देतो। आणि आजकाल तुम्हाला माहिती आहे डेंग्यूमध्ये प्लेटलेट फार कमी झाले म्हणतात, तर ते प्लेटलेट हाच असते रक्ताचं एक कंपोनंट जे आम्ही सेपरेट करतो ब्लड बँकमध्ये आणि हाच प्लेटलेट आम्ही डेंग्यू पेशंटमध्ये फार वापरतो। आणि तसंच FFP म्हणून जे फ्रेश फ्रोझन प्लाझ्मा आहे ते पण त्याचं बर्न्स पेशंटमध्ये, लिव्हर डिसीजमध्ये त्याचे पण इंडिकेशन वेगळं असतं, तेव्हा आम्ही FFP वापरतो। तसंच आम्ही क्रायोप्रेसिपिटेट हिमोफिलिया पेशंटमध्ये वापरतो। आता हा झाला इंडिकेशन। हा ब्लड दिलेला माणूस जे डोनर आहे त्याचा आरोग्याला काय ह्याच्यानी फायदा होईल। आता तो रेग्युलर जे पण डोनेट करतो, एकदा ब्लड डोनेट केला आणि रेग्युलर करत गेला म्हणजे एकदा डोनेट केला तर तुम्ही 3 महिन्यापर्यंत आणि परत देऊ शकता। तर 3 महिन्या
प्रत्येक वर्षाला तुम्ही 3दा तर ॲटलिस्ट डोनेट करू शकता. स्टडीज प्रूव्ह केलेत की जे रिपीटेड डोनर्स आहेत, व्हॉलंटरी रेग्युलर डोनर आहेत, त्यांचं हार्ट डिसीज पुढं लाईफमध्ये व्हायचं शक्य कमी असतो, स्ट्रोक व्हायचे कमी होतो आणि त्यांचं कोलेस्ट्रॉल लेवल, जे ब्लडमध्ये कोलेस्ट्रॉल लेवल असतं प्लाझ्मामध्ये, ते कमी होतं. आणि हे सोडून आपलं जे बोन मॅरो असतं, तुम्ही एकदा ब्लड डोनेट केला तर तुमचं जे पहिल्याचं ब्लड असतं ते जाऊन नवीन फ्रेश ब्लड म्हणजे बोन मॅरो जे आहे आपल्या बॉडीमध्ये पंप करते आणि नवीन रक्त उत्पन्न होते तुमच्यामध्ये. असं होऊन तुमचं हेल्थ बेनिफिट्स पण खूप होतात आणि हे तुम्ही दिलेलं रक्त जे आहे तुमचं मेंटल वेलबिईंगमध्ये पण खूप मदत करते. जे मेंटल फ्रेशनेस म्हणू शकतो तुम्ही. यू फील गुड अबाउट युअर सेल्फ दॅट यू डोनेटेड ब्लड अँड सेव्ड समबडीज लाईफ. Nobody can tag or give a prize for this, but you have done such a big thing that you have donated and saved 4 people's life in once at least. Once, even one time you have donated, 4 people are saved. And if you have donated multiple times, that means multiple ways, multiple people are saved by your blood. With this, I end my speech. Thank you. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಮುತ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮುತ್ಗಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಮುತ್ಗಾದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ತಾವು ಬಂದು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡೋದು. ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಆಗುವ ಲಾಭಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ನಾನು ಒಂದೆರಡು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡೋದರಿಂದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಹೊಸ ರಕ್ತ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಬೇರೆ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಜೀವ ಉಳಿಸುವಂಥ ಪುಣ್ಯ ತಮಗೆ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮುದ್ಗವರ ನಮಗೆ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವತಿಯಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. यावेळी मुदगा ग्रामपंचायत उपाध्यक्ष श्याम मुदगेकर, शिंदोडी ग्रामपंचायत अध्यक्ष सतीश शहापूरकर यांच्यासह 25पेक्षा जास्त जणांनी रक्तदान केले. मुदगा प्राथमिक आरोग्य केंद्र रक्तदान शिबिर आयोजित करण्यात आले होते. ग्रामपंचायत सदस्य रवी कोटबागी, सुनील चौगुले, स्नेहल पुजेरी, सांब्रा ग्रामपंचायत सदस्य मल्लापा कांबळे, मारुती जोगनी, नितीन देसाई आणि हॉस्पिटल कर्मचारी, ग्रामपंचायत सदस्य, आशा कार्यकर्त्या आदी उपस्थित होते. महादेव पवार, KMM मराठी, बेळगाव. आणि या बातमीबरोबरच बातमीपत्रामध्ये वेळ झाली एक छोट्याशा विरामाची. कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा KMM मराठी. हाय, व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज. कौन है? अरे वो मेरी फ्रेंड आरती है. तेरी शादी तो अटेंड नहीं कर पाई, लेकिन सोचा मिल लूं. वैसे जीत कहाँ है? वो अंदर है, बैठो ना. वाओ जया, बहुत सुंदर लग रहा है. वैसे सच कहूं, तुम्हारी पर्सनालिटी पे जज रहा है. आखिर चॉइस किसकी है? थैंक्स. अच्छा, तो कर्टन्स की तारीफ कर रही हो? अमरकौन कर्टन एंड फर्निशिंग. यहाँ है नए लुक, कलर और स्ट्रक्चर के बेहतरीन कर्टन फर्निशिंग की वैरायटी जो आपके घर और ऑफिस की शान बढ़ाए. अमरकौन कर्टन एंड फर्निशिंग, खड़े बाजार, बेलगावी. थोड़ी सी महकी, थोड़ी सी बहकी, ऋतु अनोखी है. हल्के हल्के दिल में हलचल जो मचलती है. ये कैसा है समा, ये प्यार सा एहसास है. ये किसकी पलकों में है, तस्वीरें कैसी नुमाइश है. आराधना, मारुति गली, बेळगाव. वस्त्रों का संगम, सुंदर सलोना, मन भाई आराधना.
ब्रेकनंतर तुम्हा सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. पाहूयात पुढची बातमी. पेट्रोल आणि डिझेल दरवाढ विरोधामध्ये शहापूर येथे छत्रपती शिवाजी महाराज उद्यान परिसरामध्ये त्या चौकामध्ये मानवी साखळी करून भाजपच्या आमदार व नगरसेवकांच्या उपस्थितीमध्ये आंदोलन छेडण्यात आले. पेट्रोल आणि डिझेल दरवाढी विरोधात शहापूर येथील छत्रपती शिवाजी महाराज उद्यान परिसरातील चौकामध्ये मानवी साखळी करून भारतीय जनता पक्षाच्या आमदार व नगरसेवकांच्या उपस्थितीत आंदोलन छेडण्यात आले. कर्नाटक सरकार हे दिवाळखोर सरकार आहे. पेट्रोल दरवाढीमुळे जीवनावश्यक वस्तूंचे दरही गगनाला भिडले आहेत. या सरकारला हटवावे अशी मागणी बेळगाव दक्षिणचे आमदार व महानगर भाजप अध्यक्षांनी यावेळी सरकार विरोधात निषेध केला. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿನಂತಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಪ್ರತಿ ಬಂದು 1.5 ವರ್ಷ ಒಳಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಳ ಕಡಿ ಗಾಂಧ ಎಣ್ಣೆ ಚಿಪ್ಟಿ ಎಣ್ಣೆ ಶೇಂಗಾ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆಗಳದ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆಗಳದ ಅದನ್ನ ಕಾಳ ಕಡಿ ಸಕ್ಕರೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ 3 ಮತ್ತು 3.5 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ದಿವಸನಾಗ ಮತ್ತೆ ಕಾಳ ಕಡಿಗಳು ಎಲ್ಲ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾವ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಬರೀ ನೀವು ಮನೆ ಇಡೋದಲ್ಲ, ಯಾರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಯಾರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾರ ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿದ್ದವ್ರ ಇವತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾ 25 ಜನರಿಗೆ ಇವತ್ತಿಂದ दिवसा ಹೇಳ್ತಾನೆ काँग्रेस सरकार ಏನು ಮಾಡಾತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋರಲ್ಲ. 25 जण आजपासून सांगायला पाहिजे काँग्रेस सरकार आल्यानंतर पेट्रोल किती वाढले, डिझेल किती वाढले, गॅस किती वाढले, तेल किती वाढलेलं आहे, त्याचबरोबर साखर, नंतर डाळ, तांदूळ, स्टॅम्प ड्युटी असेल, गहू असेल, करंट बिल बघितल्यानंतर हार्ट अटॅक यायला लागलाय. हॉस्पिटलमध्ये हार्टचे पेशंट भरती व्हायला लागत. कारण काय म्हणतात तर हे काँग्रेस सरकारचे बिल बघून. तर हे सगळ्या गोष्टी प्रत्येक महिला आणि पुरुषांना सांगायचं काम आमच्या सगळ्यांच्या माध्यम फक्त मोर्चाला आलं तर होणार नाही. तुम्ही प्रत्येकानं आजपासून जे दर वाढ केल्यामुळे बाकीच्या ह्याला किती परिणाम झालेला हे सांगायचं काम आपल्या सगळ्यांचं आहे. आणि आजपासून दररोज 25 लोकांना सांगा काँग्रेस आल्यानंतर काय परिस्थिती झालेलं आहे. आणि कुठं बघता तिकडं बटगा, कुठं बघता तिथं जुगार, कुठं बघता तिथं सरकार. ನಾವು ಇವತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಮಂಡಲ್ ವೈಸ್ ತಾಲೂಕಾ ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದೆ ಬರುವ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಕ್ಷಣ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚರಾಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಖಟಾಖಟ್ ಅಂತ ಬೆಲೆ ಏರಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಜನರನ್ನು ಮೋಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹೆಂಗ ನೀವು ಖಟಾಖಟ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಫಟಾಫಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ತೊಲಗಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ತನ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನ ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾವು ನಿಲ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹೀಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು छत्रपती शिवाजी महाराज उद्यानात छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळ्याला हार अर्पण करून आंदोलनाला सुरुवात करण्यात आली. शहापूर खडेबाजार महात्मा फुले रोड या सर्कलला आंदोलन करण्यात आले. यावेळी भाजप कार्यकर्त्यांसह 18 ते 20 नगरसेवकांनी हातामध्ये निषेध फलक घेऊन सरकार विरोधात घोषणाबाजी केली. महादेव पवार, KMM मराठी, बेळगाव. हुक्केरी तालुक्यातील हंचनाळ गावातील एसटी कॉलनीमध्ये वर्षभरापूर्वी पाईपलाईन टाकण्यासाठी रस्ता खुदाई करण्यात आला होता. पण काम पूर्ण झाल्यानंतरही ते खड्डे बुजवण्यात आले नसल्याने ग्रामस्थांनी ठेकेदाराविरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला. हुक्केरी तालुक्यातील हंचनाळ गावातील एसटी कॉलनीत वर्षभरापूर्वी पाईपलाईन टाकण्यासाठी रस्ता खुदाई करण्यात आले होते. काम पूर्ण झाले तरी खड्डे बुजवण्यात आले नाहीत. त्यामुळे ठेकेदारावर कडक कारवाई करावी असा संताप ग्रामस्थांनी व्यक्त केला. हुक्केरी तालुक्यातील हंचनाळ गावातील एसटी कॉलनीमध्ये वर्षभरापूर्वी JGM प्रकल्पांतर्गत पाईपलाईन टाकण्यासाठी रस्ता खोदण्यात आला आणि तो सील न करता तसाच सोडण्यात आल्यामुळे लोकांना रस्त्यावरून नीट चालता येत नाही. ही समस्या अनेक वेळा वरिष्ठांना सांगूनही कारवाई होत नाही. ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕು ಹಂಚನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ST ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ JGM ಕೆಲಸ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ. ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸತೀಶಣ್ಣ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸಾಹೇಬರು ML ಇಲೆಕ್ಷನ್ಗಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ.
ಸಾಹೇಬರ ಗಮನಕ್ಕೂ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಒಂದು 50 ಜನ ಹೋಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆವು. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಯಾರು ತೊಗೊಂಡಾರು, ಈರಣ್ಣ ದೇಸಾಯಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಐತಿ. ಅವ್ರ ಬೇರೆದವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಾರೋ ಏನು ಅದು ನಮಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾವುಕಾರ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಲೆಕ್ಷನ್ದೊಳಗೆ ಮುಗಿಸ್ಪಾತಂತ ಮನವಿ ಅವರು ಸಾವುಕಾರು ಹೇಳಿದರು. ಆದ್ರೂ ಅವ್ರ ಮಾತಿಗೂ ಇವ್ರು ಕಿಮ್ಮತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ತನಕ ಊರಾಗಿನಾರು ಎಲ್ಲರೂ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ರು, ತಾಲೂಕಾ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಹೇಳ್ರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಹೇಳ್ರು, ಮನವಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಭಾಳ ಈ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಾದರು. ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಟಿ ವಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಇದನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಯಾವುದೇ ಇತರಿಂದ್ರೂ ಇಲ್ಲರಿ. ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಲೆ ಈಗ ಈರಣ್ಣ ದೇಸಾಯಿ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಐತ್ರಿ, ಅವ್ರ ಕೆಲಸಗಳು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ರದ್ದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡದವ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಟಿ ವಿ ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡದಾರು. ಅವ್ರಿಗೂ ನಾವು ತುಂಬ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು अनुसूचित जमाती वसाहतीमध्ये स्थानिक ग्रामपंचायतीने नाल्यामध्ये पिण्याच्या पाण्याची पाईपलाईन टाकली असून ज्या गटारातून ही पाईपलाईन जाते त्या गटारामुळे प्रदूषित वातावरण निर्माण झाले असल्याने ठेकेदारावर कडक कारवाई करावी असा संताप ग्रामस्थांनी व्यक्त केला आहे. ಹೊರಗ್ರೆ 2019 ಮತ್ತು 20 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರಿ. ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ 2024 ರನ್ನಿಂಗ್ ಐತ್ರಿ. 2019 21 ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಮುಗಿಬೇಕಂತ ಐತ್ರಿ. ಬಟ್ ನಾವು ಅಂಚನಾಳ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ಒಂದು 10 ರಿಂದ 15 ಜನ ಆಗಿರಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ಥರದ ಇರಿಗೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದಾಗ ಯಾರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸರ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 10 ರಿಂದ 20 ಸಲ ಹೋಗಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಊರಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೈತ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ನೋಡ್ರಿ, ಪರಿಹಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾರ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು 10 ಸಲ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಆದರೂ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನೂ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ರಿ. ಒಂದು ಸರ್ತಿನೂ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಲ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚನಾಳ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಈಗ ಸರ್ ಈಗ ನೀವೇ ಖುದ್ದು ಬಂದಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಜನರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಐತೆ ಅನ್ನೋದು ನೀವೇ ನೋಡ್ರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಗಿನ ಏನೋ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಏನದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮುಟ್ಟಬೇಕ್ರಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮನೆಗೆ ನೀರು ತಲುಪಬೇಕಂತ ಇವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಯಾರ್ರಿ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಐತ್ರಿ ಇದು. ಬಟ್ ಇವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಇವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಾರಾಯ್ತು, ಈ ಥರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಮಾಡ್ರ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾರು ಕೇಳಾರ ಸರ? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ರಿ. ಈಗ ಒಬ್ರಿಗೂ ಸರ್ ನೀರಿಲ್ಲ ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ, ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಐತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿಗ. ಇವ್ರು ಈ ಥರ ಮಾಡತ್ತಾರ್ರಿ. ಇನ್ನು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹಡ್ಡಿದಾರ್ರಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಆಚೆ ಕಡೆ ಪೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಹಂಚನಾಳ ಏರಿಯಾ ಅಲ್ಲ ರೀ. ಇವರು ಇದು JJM ವರ್ಕ್ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಟಾಕಿ ಏನು ನೀರು ಸಪ್ಲೈಗೆ ಮಾಡಿದಾರೋ ಏನು ಶೋಕಿಗೆ ಮಾಡಿದಾರ ಸರ್? ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವ್ರಿ. ಈಗ ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರಿ ಸರ್ ಇದು ನಮ್ಗೆ? ಇವ್ರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸರ್ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಾನಿಲ್ರಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಆ ಟಾಕಿ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದೇನ್ರಿ. ನಾ ಮೊನ್ನೆ ಟಾಕಿ ಏನು ಶೋಕಿ ಕಟ್ಟಿದಾರೋ ಏನು ನಮ್ಗೆ ಕುಡಿಯಾಕೆ ನೀರು ಕಟ್ಟಿದಾರೋ? ಬಟ್ 2 ವರ್ಷ ಒಂದು ಹನಿ ಸರ್ ಟಾಕಿಗೆ ನೀರು ಬಿ ಇರಿಸಿಲ್ರಿ ಇವರು. ಪಂಚಾಯತ್ ಏನಂತಾರೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಪಂಚಾಯತ್ PDO ಮೇಡಮ್ ಹಾಕಿ ಹೇಳ್ತಾರ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ನಿಮ್ದು JJM ವರ್ಕ ಸಂಬಂಧ ಬರಂಗಿಲ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ್ರಿ. ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ 2-3 ಮಂದಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸರ್ ಅದಾರ್ರಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇರ್ನು ಅವರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾಡಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಸಾರ್ರಿ? ಇನ್ನೂ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೇನ್ರಿ ಇವ್ರ ಕೆಲಸ? ಇವ್ರ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೋ? कल्लाप्पा पमनायक, KMM मराठी, हुक्केरी. पुन्हा एकदा एक नजर टाकूयात आजच्या ठळक घडामोडींवर. पेट्रोल आणि डिझेल दरवाढी विरोधात भाजपचे राज्यव्यापी आंदोलन. भाजपच्या मुरुगेंद्र गौडा यांनी साधला पत्रकारांशी संवाद. 10वा आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त बेळगावात गुरुवारी काढण्यात आली जागृती फेरी. जिल्हा प्रशासन, जिल्हा पंचायत आणि महानगरपालिकेच्या वतीने जागृती फेरीचे आयोजन. मुतगा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात रक्तदान शिबिराचे आयोजन. रक्तदान हे श्रेष्ठ दान. यावेळी 25 पेक्षा जास्त जणांनी केले रक्तदान. बातमीपत्रामध्ये वेळ झाली. आज इथेच थांबण्याची. तुम्ही पाहत रहा KMM मराठी. नमस्कार.